welcome to our roadside studio. We've been bringing you updates live every hour from different parts of the country in the aftermath of the earthquake that hit the country. To begin with, we'll talk about foreign aid because rescue and relief is the biggest concern for us at the moment, and a number of organizations internationally and locally have been working on helping people making rescue efforts. And to tell us more about this, we decided to talk to Rambabu Shah, Communications Chief with UN here in Nepal today, because the UN is one of the organizations that has been working actively in terms of relief and rescue. Rambabuji, welcome to our show. Rambabuji, welcome to our show. Yes. I'd like to begin by asking you, what are some of the areas that the UN has been working on in the aftermath of the devastating earthquake that just hit the country? Since the earthquake hit the country, the UN has been very constantly monitoring and evaluating all the needs, the immediate needs of the people. And for that, we are having close meetings with the concerned stakeholders and the clusters, including all the major donor agencies, every day. So as per all these consultations, what has transpired is that we are focused on 5 areas on which to address the immediate needs of those affected by the earthquake. So what are these 5 areas that you're focused on? Can you spell them out for us, please? Yes. The 5 areas consist of water, which is very essential, followed by shelter, health, protection, and food. And speaking of food, we have 1.4 million people, as per our estimate, who require immediate food assistance. 1.4 million people who require immediate assistance for food, you said? Yes. And there are also a number of people who require assistance with water, food, shelter. We are interested in knowing, how are you going about this? How is this coordination happening between the donor agencies and the local bodies here? Okay. We have set up an emergency relief operation unit at the UN house, at the UN office itself, in which we have people, officials, experts from the Office of the UN Coordination of Humanitarian Assistance, who are well acquainted globally on issues of such disaster, handling such disaster issues. So, and based on with our close interaction with the government and the donor agencies, we are in close monitoring of the situation. Now, Rambabuji, we've been hearing repeatedly that there's a lack of coordination between the government and other bodies because the local bodies seem absent in terms of responding to this crisis, and we've tried to contact CDOs and district officers in different places, and they don't seem to be responding, possibly also because the telecommunications have been down. But what is your experience in terms of this coordination, and do you think it's working out well as of now? On this issue, what I would like to say is that we have been in very close contact with the government, especially with the Ministry of Home Affairs and all the concerned officials, and then which in turn are in close touch with the local authorities, namely the CDOs and the district development committees officials. And how has their response been? How have you been able to manage? Well, the first thing is that we are in tune, we are in harmony on as to what are the immediate necessity of the people, and we have been able to identify those areas, that the 5 areas that I mentioned on water, shelter, health, protection, and food. So we have zeroed in on that. We'll gear up our assistance in these lines. Can you tell us which are some of the areas where you've already been able to reach out the relief material? What I would like to say is that the UN's Central Emergency Relief Fund has allocated $15 million. 15 million? Yeah, 15 million has been made to enable rapid scale-up of humanitarian operation in the country. So this was decided today itself. And how will this be piped out? Sorry? How will the funds be piped out? How are you going to mobilize the funds?
The fund is now available, and it will be very much at the disposal of the government, Okay. And we will be partner of monitoring the fund issues. So that's how it's going to take about. What about your assessment of the impact of the earthquake? What has the UN found from its study, and who are your people who are on the ground working? Can you give us a bit of detail on that? Yes, the UN's presence in Nepal is in all the districts. So based on our own estimate and with that of the local authorities and as well as the central authorities here, we have come up as of today that the number of casualties is so far 4,349 people who have perished in this earthquake. At the same time, the number of injured is 8,517, and the number of affected people are 8 million people in 39 districts, and 2 million people are affected in 11 most affected districts. There are so many foreign organizations that have landed here to help with the rescue operation, and we've seen problems already. For instance, the Tribhuvan International Airport does not have enough space to let these airplanes land, so some of the rescue workers have actually had to be turned back. And we've also seen that there are some rescue teams that have already arrived here who are waiting but who do not know how to reach out to the affected people. So you as a representative of an organization that is already on the ground working, how would you suggest these people go about in coordinating and actually reaching out to the people on the ground? Well, as you said, initially there was small hitches at the airport on coordination matter, but as of now, as of this time, we have received report and we have seen that the flow at the airport has eased out. Okay. And we have smoothened to a large extent the flow of humanitarian assistance coming in the country. But yes. Yes, please carry on. Yes. But then, as of now, what the rainfall that is now taking place, we are assessing will certainly hamper the rescue and relief operations. And for that, we are working to ensure that quality tents that can endure the rainy seasons, which is very nearby, are made available to those who have actually lost their houses. So this operation is going to go on for a very long time because the scale of devastation is massive, and we've just seen heartbreaking images, and we've only had distressing news from all over the country. How do you think, how prepared are we to step up and to deal with the rescue operation that will have to take place in the next couple of months with the rains coming in and with the possibility of communicable diseases spreading because of the way people are forced to live in little groups now on the roadside? How do you see that situation? Yes, we are aware of all those imminent issues ahead, as you mentioned. And for that, we are very much in consultation with the Home Ministry. And especially at this point, I must say that the United Nations is well coordinating as well with the security forces, namely the police, the armed police forces, and the army. And we are confident that the security forces of this country is well trained and will effectively carry out the emergency relief operation. We'd also like a little detail about how the logistics, about how the aid is being stored and how it's being mobilized. As I sit here and talk to you, we have truckloads of goods being moved on this road behind me. So can you give us a little detail on the logistics? How are you actually moving the aid around? Look, I mean, what we expect as an international community is that the government is the lead, these focal agencies to carry out with the logistic aspects. We are there in to fully support with our expertise and with our financial commitment, and as well as when and if necessary with the material aids that will follow up. And but as yes. Sorry, carry on.
Yes, and as I mentioned, that I would like to also mention here that tomorrow the UN will make an international appeal to the international community for a broader assistance. So we have yet to see. I mean, once we appeal to the international community for a much greater scale of assistance, how the international community will respond to it, and accordingly will carry on with the relief and rescue operations, and as well as on the rehabilitation aspects. We hope this will go well, Ram Babuji. We hope as a nation and as the international community involved in trying to help the country out, we hope this will go well, and we hope you'll be able to coordinate, and we hope we'll work together to get through this. Thank you for joining us here. Thank you. We're talking to Ram Babu Shah, who is the communication chief at the United Nations here in Nepal. And now some information from the Everest region. Mountaineering officials have already confirmed 22 people dead and over 60 injured at the Everest base camp. We're talking to a police officer earlier from Lukla, and Bhanubhakta Nepal, a police officer stationed there, said that they were only able to bring down one body today. And altogether, yesterday they rescued 205 people from the Everest base camp, not only from the Everest base camp but from Camp 1 and Camp 2, and the officials have confirmed 22 people dead in the Everest avalanche now. They are yet to bring down 4 bodies from the base camp, and the number of people missing is great, and there is really no confirmation as of now. We have no certainty on how many people are missing, but we know that there were over 1,000 people in the Everest region when this happened. There were around 400 foreigners, and there were so many Nepalese who were working, Nepali climbers who were assisting them. And we also heard there were repeated avalanches on Tuesday as well after a second major earthquake struck the country. And meanwhile, our correspondent there has reported, the Everest region has reported that 83-year-old Neen Bahadur Station, who was attempting to create a world record as the oldest man to climb Everest, is safe in Namche Bazaar. And so is Apa Sherpa, who is currently in Thame, which is his home village. We talked to Saurav Dhakal earlier, a freelance journalist, who told us that 60% of houses in Namche have collapsed. That's the situation on the ground. And so many villagers have died in the area, but because of difficult terrain, the police and the authorities are yet to be able to find out the real number, because it has been very difficult for them to go out up there on the mountains and find out also. But if you look at the visuals, you can see these camps buried on the snow, and there are small helicopters, because the big ones can't land. There are the small helicopters that are trying to land, that have been trying to land on the mountainous terrain and rescue people or bring back bodies. And this incident has dealt a major blow to Nepal's mountaineering industry, because only last year we lost 18 climbers in an avalanche, and this year a number of people went up once again because they were expecting a better Everest season, and now we have this tragic incident. And the Chinese side has already announced closure of the expeditions from the northern side, but the Nepalese government hasn't said anything so far. But obviously, in the wake of the disaster, there are no expeditions that are taking place at the moment. But we do know for sure that there are scores of people who are still missing on Everest, and we'll have to wait for more information, so that we know that people are being rescued, and we also have to wait for people to get up there and get people out of there. Now I'll take you to the latest death toll and the rescue situation back here in Kathmandu. So the latest death toll as of now is 4,708, and 3,229 of this is from the district, and 1,469 is concentrated in the valley, and we are expecting this to rise because reports have continued to keep coming from around the world. There's been a call to remain alert against possible outbreak of epidemics in the aftermath of the catastrophic earthquake. The government and public people have involved in rescue operation, and medics
need to take special attention in this regard. Rescue operators have continued to dig out dead bodies from rubble left over by the earthquake. Unfortunately, rescue operations have failed to reach the most devastated, far-flung areas in the villages. In the absence of technology and qualified resources, the rescue operation has been badly affected. With every passing hour, the dead body will start to decompose, making the possible outbreak of epidemic all the more imminent. There is also a serious call for people to keep their vicinity clean. This implies to most of the temporary camps in and outside of Kathmandu Valley and elsewhere. In the absence of toilets, places including Tunikil, Balaju, Swayambhu and many other places, people are facing a lot of inconvenience, and it seems like the government hasn't been able to set up toilets or do anything. And as you can see in the images, people are actually using whatever they can to pull out bodies, because doses have not been available everywhere, and people have had to use even their bare hands to dig out people from the rubble. And you can see that not everyone involved in the rescue operation have been using masks, so we've been continuously asking people to be more careful. There's also news of sewage pipes broken in different places, which is increasing the risk of water pipes getting contaminated. Medics and Social Network have called on people to strictly boil water and use medicines to consume water. In Bhaktapur, locals have expressed massive complaints against the government for its lack of response to national calamity. They are complaining about passing 3 consecutive nights under the open sky. Nepal Red Cross Society yesterday informed that some 400,000 people have been compelled to spend their nights under the open sky, and 100,000 tents are required to accommodate them, but so far only 4,500 tents could reach the victims. And as we bring you unedited visuals here, you can see how people are constantly working to help other people who have been affected by this earthquake out. Meanwhile, the authorities have said that the lack of tents in the market has prevented them from distributing adequate tents. Hospitals in the capital have continued to receive patients with serious injuries. The capital's Bir Hospital, Patan Hospital, TU Teaching Hospital, Norwich, Randi and many other hospitals are thronging with critically injured patients. The government has made a call to people not to visit hospitals with minor injuries. Hospitals are facing serious pressure because they are having to treat patients for more than 4 times their capacity, and some of the medical professionals we spoke to said that they were running out of supplies and they didn't really know how to even deal with having to provide first aid, because they were running out of supplies even at the hospitals. And Pamela Spester, a nurse from Teaching Hospital I was speaking to yesterday, said that between treating patients, they were actually running out of the hospital because of the aftershocks that were continuously hitting different places in the country. And now a little about people who've been traveling in and out of the Kathmandu Valley. Kalanki bus stand has seen a large throng of passengers, basically panic-stricken people trying to leave the Kathmandu Valley. And the large crowd of people reminds it's a reminder of how people flee a place when it's actually falling apart. We've also received reports of transport operators charging 5 to 10 times the usual bus ticket fare. People are leaving Kathmandu Valley because they fear that it's probably not safe here and more aftershocks are going to hit this place, and they want to move to places that might be safer than Kathmandu. Some are also traveling because they've lost everything in Kathmandu and they want to be with relatives outside of the Kathmandu Valley because that's where some of these people come from. Kathmandu's only international airport, the Tribhuvan International Airport, has also been witnessing heavy traffic congestion due to the arrival of flights carrying cargo from different parts of the world. Rescue materials, commercial flights have received less priority and are being put on hold. Some of these flights have been diverted to places in
the neighboring countries, especially in India, like the Calcutta airport. And the Calcutta airport is also said to be quite busy with people who've been put on hold because they're waiting to be flown out, or because they were supposed to be on flights that could not land here. And this has added to the woes of hundreds of passengers trying to leave Kathmandu. Passengers are having to wait in long queues and even camp outside the terminal buildings here in Kathmandu to wait for their turns to get inside. The situation inside the airport is equally messy, as huge number of passengers have been stranded in the waiting rooms due to cancelled or flights that have been put on hold. People have been complaining of inadequate space inside waiting rooms, suffocation, lack of food in the airport cafe. As the country's only international airport has only one runway for international flights, the parking area, which can accommodate up to 9 flights, has also become full. We'll continue to bring you updates from across the country as we receive more information. Stay with us, and thank you for watching.
कान्तिपुर समाचारमा पुनः स्वागत छ। हामी कान्तिपुर समाचारमा विशेष समाचार लगातार दिइरहेका छौं। शनिबार दिउँसो 11:56 को समयमा शनिबार मध्याह्न आएको महाभूकम्पपछि त्यसले निम्त्याएको विनाश, त्यसपछिका लगातारका धक्काहरू र राहत उद्धारका कुराहरू हामी लगातार गरिरहेका छौं। विनाशकारी भूकम्पमा परि अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 4734 पुगेको छ भने घाइते हुनेको संख्या 8065 पुगेको छ। भूकम्पबाट ज्यान गुमाउनेमा काठमाडौँ उपत्यकामा 1469 जना छन्। विभिन्न जिल्लामा 3335 जनाको ज्यान गएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै 1400 भन्दा बढीको ज्यान गएको खबर प्राप्त भएको छ। देशैभर आज पनि उद्धार तथा राहत वितरणको काम भइरहेको छ। हिजोको तुलनामा आज उद्धार कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ। उद्धारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विभिन्न संघ संस्था साथै विभिन्न देशबाट आएका उद्धारकर्मी खटिएका छन्। उद्धारका लागि नेपाल आएका 1 दर्जन भन्दा बढी उद्धारकर्मी पनि सक्रिय रूपमा लागेका छन्। राजधानी लगायत विभिन्न जिल्लामा भूकम्पबाट भौतिक संरचना भत्केर फँसेका कैयौंको अझै पनि उद्धार हुन सकेको छैन। सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो यो। ठाउँ ठाउँबाट स्थानीय बासिन्दाले उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको बताइरहेका छन्। यसैगरी राहत वितरणमा पनि ठाउँ ठाउँमा समस्या देखिएको छ। कैयौंले पाल समेत पाएका छैनन्। आज दिउँसो पानी परेकाले पीड़ितहरू थप समस्यामा परे। हिजोको तुलनामा आज स्थिति केही सहज भए पनि अझै पनि नागरिक धेरै मानिस सड़कमै छन्। हामी तपाईहरुलाई लगातार ताजा जानकारी दिइरहेका छौं र अहिले 6:45 भइसकेको छ। अगाडि पश्चिमतर्फ फर्किएका छौं हामी। घाम डुब्न लागेको पहेँलो आकाश देखिरहेको छ। शनिबार अपराह्न यही धरतीमा एउटा विनाशको निम्ता लिएर आएको थियो महाभूकम्प। सहकर्मी रूपेशजी र म अहिले स्टुडियोमा जोडिएका छौं। रूपेश, अहिलेसम्मको कुरा गर्दाखेरि हामीले के देखिरहेका छौं भन्दा राहत र उद्धारको लागि जानुपर्ने दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरूमा अझै पनि पुग्न नसकेको र त्यहाँबाट केही सूचना पनि आइ नसकेको कुरा हाम्रो सहकर्मीले लगातार गरिरहेका छन्। हो, सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताइरहेको छ। तर हामीले जुन जुन स्थानबाट सूचनाहरू संकलन गरिराखेका छौं, जहाँबाट हामीलाई जानकारीहरू प्राप्त भइराखेका छन्, राज्य भनेको त देशका हरेक स्थानमा पुग्नुपर्ने हो। जनताले महसुस गर्न सक्ने गरेर उद्धार कार्य राहतको कुरा पुर्याउन सक्नुपर्ने हो। तर त्यो देखिएको छैन। हामीले दुर्गम स्थानबाट जहाँबाट सूचनाहरू संकलन गरिरहेका छौं, त्यहाँ पनि सरकारले उद्धारको काम पनि गर्न सकिरहेका छैन। सँगसँगै काठमाडौँबाट जानुपर्ने राहतको कुराहरू पनि पुग्न सकिरहेका छैन। यो भयो दुर्गमको कुरा। सुगमको कुरा गरौँ। सुगममै पनि भक्तपुरलाई सुगम मान्छौँ होला हामी, काठमाडौँलाई सुगम मान्छौँ होला हामी, ललितपुरलाई सुगम मान्छौँ होला हामी। भक्तपुरमा आज बिहान हाम्रो संवाददाता नारायण किलम्बु पुग्दाखेरि अहिले पनि उता मुनि हाम्रो आफन्तहरू पुरिनु भएको छ, निकालिदिनुहोस् भन्ने मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। निकाल्न सकिराखिएको छैन। सरकारले निकाल्न सकिरहेको छैन, उद्धारकर्मीहरूले निकाल्न सकिरहेको छैन। यसकारण कतै न कतै सरकारको उपस्थितिमा कमी देखिएको हो कि भन्ने कुरा हामी गरिरहेका छौँ। सरकारले चाहन्छ, गर्न त चाहन्छ, त्यो देखिराखेको छ जसरी सरकारी अधिकारीहरूले भनिराख्नु भएको छ। तर व्यवस्थापन मिलिराखेको छैन वा कुनै किसिमको संयोजन मिलिराखेको छैन। हामीसँग केही कुराहरू छन्, जस्तो यही बीचमा सरकारले केही व्यवस्थापनहरू जुन जुन गरिराखेका छ। काठमाडौँ छोडेर जान चाहनेहरूको लागि केही व्यवस्थाहरू सरकारले गरेको छ। काठमाडौँ छोडेर बाहिर जान चाहनेहरूको लागि निःशुल्क बस सेवा पनि सरकारले प्रारम्भ गरेको भनिएको छ। हिसान, प्याप्सन, एनप्याप्सन लगायतका गैर सरकारी संस्थाहरू, यो सार्वजनिक संस्थाहरूले सरकारको समन्वयमा काठमाडौँबाट पूर्वमा इटहरी र पश्चिममा बुटवलसम्मका लागि बसको व्यवस्था गरेको भनेर जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेरै यसका लागि 500 बसको निःशुल्क व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको हो। वैशाख 16 गते बिहान 7 बजे तिनकुने माइतीघर सड़क खण्डको सर्भिस ट्र्याकबाट छुट्ने र यस्ता बसबाट आफ्नो गन्तव्यमा जान पनि सरकारले अपील गरेको छ। यसलाई एकचोटि दोहोर्याउँ पनि होला। वैशाख 16 गते भनेको भोलि बिहान हो। भोलि बिहान 7 बजे तिनकुने माइतीघर सड़क खण्डको सर्भिस ट्र्याकबाट यस्ता बसहरू 500 बसको व्यवस्था गरिएको छ, जुन बसबाट काठमाडौँ छोडेर जान चाहनेहरूका लागि पूर्वमा इटहरी र पश्चिममा बुटवलसम्मको यो यातायातको सेवा सरकारले विभिन्न संस्थाहरूको
समन्वयमा यो सुरु गर्न आँटेको छ। यसबाट काठमाडौँ छोडेर जान चाहनेहरूले यो लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। निःशुल्क छोडेर रूपमा जानुको पनि कारण छ। एउटा आफन्तहरू पर्नु भएको छ कति मानिसहरूको, कतिको घरबार विहीन भएर भत्किएको अवस्था छ र कतिलाई चाहिँ त्रास पनि थियो। जुन चाहिँ त्रास अब हामी चाहिँ के भनिरहेका छौँ यहाँ बसेर भन्दा भूकम्पविदहरूले हामीलाई के जानकारी गराइराख्नु भएको छ भन्दा आज अघि दिउँसो 12 बजेसम्म 72 घण्टाको जुन समय थियो शनिबारबाट त्यो समय चाहिँ क्रिटिकल थियो। अब त्यति धेरै आत्तिनु पर्दैन, सानातिना धक्काहरू आउन सक्छन्, आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन भनेर हामीलाई बताइराख्नु भएको छ र त्यो 72 घण्टाको समय बितिसकेको छ। त्यही पनि कुनै न कुनै कारणले बाहिर जान चाहिराख्नु भएको छ। आज बिहानकै हामीसँगको कुराकानीमा पनि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक बुर्लाकोटीजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिजोसम्म चाहिँ समस्या थियो, आजबाट हामीले जति गाडीहरू बाहिर गएर बसेका छन् सवारी साथ तिनलाई राजधानी बोलाएका छौँ। यसै गरी अर्को एउटा उहाँले के जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यो यातायातमा काम गर्ने व्यक्तिहरूकै घरहरू आफन्तहरू परेको उहाँहरू पनि सङ्कटमा हुन्छन्, उहाँहरू पनि बाहिर जानुभएको छ। तर पनि हामीले मानवीयताको नाताले बोलाइरहेका छौँ, फर्काइरहेका छौँ र त्यस्ता बसहरू कलङ्कीमा कोटेश्वरमा उपलब्ध छन् भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराइराख्नु भएको थियो। विभिन्न स्थानबाट नयाँ बस पार्क र गोङ्गुबुबाट भनौँ यो पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसायी समितिले पनि 50वटा बस मार्फत काठमाडौँबाट बेखर्ची भएकालाई पोखरासम्म लाने भन्ने खालको व्यवस्था गरेको छ। यसै गरी पश्चिम नेपाल यातायात व्यवसायीले पनि 200वटा बस थप्ने, यो चाहिँ विशेष गरी पश्चिमाञ्चलतर्फ जानका लागि भनेर पश्चिम नेपाल यातायात व्यवसायीले 200वटा बस थप्दैछ। यो बीचमा जस्तो कतिपय मानिसहरू जो काठमाडौँमा बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको परिवारको अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझ्नका लागि पनि काठमाडौँमा रहेका धेरै सर्वसाधारणहरू जान चाहिरहेका छन्। तर यो बीचमा यातायातका साधनहरू त्यति राम्रोसँग नचलिरहेको हुँदाखेरि र काठमाडौँबाट बाहिर जाने सड़कहरू पनि त्यति सुरक्षित नभएको हुँदाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ यातायात अवरुद्ध थियो। किनभने हिजो मुङलिङ नारायणघाट सड़क खण्ड चाहिँ बन्द थियो, खुल्यो भन्ने खबर आयो, आज फेरि बन्द भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। किनभने पहिरो जाने क्रम पनि निरन्तर रहेको कारणले पनि गाह्रो छ। पटक पटक यो भूकम्पका झट्काहरू आइरहँदाखेरि र सँगसँगै यो वर्षा पनि भइरहँदाखेरि पहिरोको सम्भावना पनि धेरै भइरहेको हुँदाखेरि र पहिरो गइ पनि रहेको हुँदाखेरि आज दिउँसो पनि त्यो अवरोध हटाउने नेपाली सेनाले प्रयास गरिराखेको थियो। सम्भवतः आज साँझसम्ममा त्यो खुल्ला त्यो सुखद खबर पाउन सक्छौं। भूकम्प आएको 4 दिन हुँदा समेत उद्धार र राहतको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जुन हाम्रा जिल्लाबाट प्राप्त भएका संवाददाताहरूको सूचनाले पनि बताइरहेको छ भने हामी जहाँ यो सड़कमा बसेर तपाईहरुमा सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका छौं कान्तिपुर टेलिभिजन, कान्तिपुर पब्लिकेशन कम्प्लेक्स भन्दा बाहिर, किनकि त्यहाँ भित्र गएर भवन क्षतिग्रस्त भएकोले काम गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुना यही आएर पनि धेरैले गुनासो गरिराख्नु भएको छ। हामीलाई हाम्रा कुरा भनिदिनु पर्यो, हामीलाई समस्या छ भनेर लगातार उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ। उद्धार र राहत वितरणको अवस्थाबारे स्वयं गृह मन्त्रालय नै प्रश्न हुन सकिरहेको छैन। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले उद्धार र राहत वितरणको स्थितिबारे प्रश्न जवाफ दिन सकिराख्नु भएको छैन। कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्दै ढकालले दुर्गम जिल्ला प्राथमिकतामा भएको भन्दै काठमाडौँमा सबैलाई पाल पुर्याउन नसकिएको स्वीकार गर्नु भएको छ। रुपेशजी, यो अर्को दुःखद पक्ष छ। काठमाडौँमा भूकम्पको त्रास भएपछि धेरैजना घरभित्र जान सक्नु भएन, एउटा कारण। अर्को यही पनि धेरैजनाको घर क्षति भएको छ र अर्को काठमाडौँको पेरिफेरी जुन डाँडाहरूमा पुराना बस्तीहरू छन् त्यहाँ पनि धेरैजनाको घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ र खुल्ला आकाशमुनि बस्नु परेको छ। त्यसको लागि एउटा पाल चाहियो भनिराख्नु। खाना बरु हामी जसो तसो जो गरौँला, पानी परिरहेको छ, पानी छेक्नु पर्यो र राति चाहिँ शीत पर्न सक्छ, चिसो हुन्छ, अर्को खालको संक्रमण हुन्छ, हामीलाई पाल चाहियो भनिराख्नु भएको छ। तर त्यहाँ पुर्याउन सकिरहेको छैन र लक्ष्मीप्रसाद ढकाल गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि त्यहाँ पुर्याउन नसकेको कुरा नै हामीसँग गरिराख्नु भएको छ। सरकारी अधिकारीहरूको कुरा सुन्दाखेरि एकजना अधिकारीले एक थोक भन्नुहुन्छ, अर्को अधिकारीले एक थोक भन्नुहुन्छ। जस्तो भनौँ न, यसै पनि गृहमन्त्री वामदेव गौतमसँग कान्तिपुर टेलिभिजनमा एउटा विशेष कुराकानी हुँदाखेरि उहाँले पनि 50,000 भन्दा बढी पाल बाँडिसकेको भनेर बताउनु भएको छ। तर जसरी हामी सूचना संकलन गर्नका लागि ठाउँ ठाउँमा पुगिरहेका छौँ, मानिसहरूले त्यो पाल समेत नपाएको भनेर दुखेसो गरिराख्नु भएको छ। हामी यही समाचार दिइराख्दाखेरि पनि यही कतिपय मानिसहरू आउनु भएको छ सर्वसाधारण, हामीले पालसम्म पाएका छैनौँ, यो कुरा चाहिँ बताइदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले गुनासो गरिराख्नु भएको छ। अर्को एउटा कुरा जुन हामी अहिले दृश्यमा देखिरहेका छौँ, एकजनालाई प्रहरले समातेर लगिरहेको छ, उहाँले चाहिँ यो रेड क्रसले बाँडिरहेको निशुल्क पाल चाहिँ बिक्री गरिराख्नु भएको थियो। यो खालको कालाबजारी गर्ने, यो खालको व्यापारीहरूको नियत पनि देखिराखेको छ। रेड क्रसले निशुल्क रूपमा बाँडिरहेको पाल आफू कहाँ ल्याउने अनि आफूले चाहिँ
अनावश्यक रूपमा बढी पैसा लिएर बेच्ने काम पनि भइरहेको छ। अर्को रूपमा यो दृश्यको कुरा गरौँ, यो टुडी खेलको दृश्य हो। यहाँ आज हामी पुग्दाखेरि हामीले समस्या के देख्यौँ भन्दाखेरि त्यहाँ फोहोर एकदम भइरहेको छ र अनि फोहोरको कारण अन्य किसिमको संक्रमणको सम्भावना छ र रोगहरू फैलन सक्ने डरले गर्दा त्यहाँनिर अहिले स्वयंसेवकहरू खटिनु भएको छ। पानी बाँड्न, त्यो फोहोरहरू टिप्न पनि एक खालको अभियान चलेको छ। त्यो चाहिँ राम्रो कुरा। सर्वसाधारणले आफ्नै व्यक्तिगत पहलमा समूह मिलेर टुडी खेल लाई सफा गर्नका लागि भनेर यस्तो खालको अभियान सुरु गर्नु भएको छ। यो टुडी खेलमा मात्र होइन, अन्य जहाँ जहाँ सर्वसाधारणहरू बसिराख्नु भएको छ, पालमुनि धेरैजना बसिराख्नु भएको छ, त्यहाँ उहाँहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नो बसाइलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि र सँगसँगै रोग फैलिन नदिनका लागि भनेर यस्तो खालको सरसफाई अभियानहरू सुचारू गर्नु भएको छ। धेरै मानिसहरू बस्नु भएको छ कि अब व्यवस्थित शौचालय छैन, दिशा पिसाब गर्नै पर्यो होइन, त्यो खालको व्यवस्थित नभएकोले पनि फोहोर हुने, रोगहरूको संक्रमण आउने सम्भावना बढी छ। रुपेशजी, यही बीचमा यो काठमाडौँमा 16वटा ठाउँमा जहाँ जहाँ मानिसहरूलाई घरभन्दा बाहिर बस्नका लागि भनेर व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यहाँ खानपिनको पालको त छँदैछ, खानाको समस्या पनि छ, पिउने पानीको पनि समस्या छ। खानेपानीले पिउने पानी वितरण गर्नका लागि ट्याङ्करहरू पठाइरहेको छ, तर त्यो ट्याङ्करहरूबाट वितरित पानी संकलन गर्नका लागि, थाप्नका लागि मानिसहरूले त्यो बाल्टी, गाग्री जस्ता सरसामग्रीहरू पनि पाइरहेका छैनन्। त्यो पनि व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन। र यसैबीच पीडितहरूको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा विभिन्न क्षेत्रबाट रकम जम्मा भइरहेको छ। हामीले लगातार भनिरहेका छौँ, देशबाट विदेशबाट सबैले चासो देखाएर सहयोग गर्न खोजिराख्नु भएको छ। भुटान सरकारले $10 लाख अर्थात् झण्डै 10 करोड रुपियाँ सहयोग गरेको छ। यसैगरी कृषि विकास बैंकले 50 लाख रुपियाँ सहयोग कोषमा जम्मा गरेको छ। संविधान सभाका सदस्यहरूले 1 महिनाको तलब जम्मा गर्ने भएका छन्। हाल संविधान सभा रहेका 558 सदस्यको मासिक तलब 2 करोड 58 लाख रुपियाँ हुन आउँछ। यसैगरी निजामती कर्मचारी मध्ये विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको 15, राजपत्राङ्कित तथा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीका अधिकृतबाट 10 र अन्य कर्मचारीहरूको 5 दिनको तलब बराबर रकम जम्मा हुने भएको छ। यसैगरी विभिन्न देशबाट सहयोग आइरहेको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले 1 करोड रुपियाँ चाहिँ सहयोग राखेर खाता खोलिसकेको छ होइन। यस्तो किसिमको स्थिति रहेको छ रुपेशजी। र एउटा सहयोगको कुरा गरौँ, यो बेला पहिला त आफू सुरक्षित हुनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ दोस्रो सकिन्छ भने 1 जना 2 जना जतिजना सकिन्छ स्वतस्फूर्त रूपमा सहयोगमा लाग्नु पर्यो। हो, यो राहतकै कुरा गरिरहँदाखेरि स्थानीय तवरमा जसरी राहतहरू संकलन भइराखेको छ त्यो त सराहनीय कुरा भइ नै हाल्यो। सँगसँगै छिमेकी मुलुकहरूले पनि आफ्नो तवरबाट गर्न सकिने सहयोग, उद्धार टोली पठाउने, राहत पठाउने कार्यहरू भइराखेको छ। अहिले हामी यही समाचार प्रसारण गरिरहँदाखेरि पनि यो हाइवेबाट भारतबाट आएको राहतका सरसामग्रीहरू ट्रान्सपोर्ट भइराखेको छ। एउटा सन्दर्भ यहाँनिर के जोड्न मन लाग्यो भने विदेशबाट जुन राहतका सामग्रीहरू सँगसँगै उद्धार टोलीहरू आउने भनेर चर्चा भइरहेको छ, उनीहरूले इच्छा जाहेर गरिराखेका छन्। नेपाल सरकारले त्यो स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति पनि देखिएको छैन। एउटा प्रसंग, न्यूजील्यान्डले उद्धारको टोली सँगसँगै राहतको केही सामग्री पठाउने भनेर त्यो तयार राखेको छ अस्ट्रेलियामा, तर त्यो स्वीकार गर्न सकिराखेको छैन नेपाल सरकारले। त्यो चाहिँ किन हो जान्नै पर्ने भएको छ सरकारी अधिकारीहरूसँग, किनभने हामीलाई अहिले धेरै राहत सहयोगको आवश्यकता छ र उनीहरू सहयोग गर्न चाहन्छन् भने हामीले किन रोकिरहेका छौँ अथवा उनीहरू किन आउन सकिरहेका छन्, यो जान्नै पर्ने हुन्छ। अर्को एउटा कुरा बताउँ, अघि हामी कुरा गर्दैछौँ रुपेशजी, काठमाडौँ हुँदै मुङ्गलिङ हुँदै चितवनसम्म जाने सडक खुल्यो अरे, भर्खरै हामीले हाम्रो संवाददाताले जानकारी दिनुभएको छ। र अर्को चाहिँ 4737 टोटल अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या पुगेको जानकारी पनि हामीलाई आएको छ। भर्खरै केही बेर अगाडिसम्म हामीले बताइरहेका थियौँ त्यो संख्या 4734 थियो। 4734 थियो। अहिले हामीले त्यही जानकारी गराइरहेका छौँ र मृत्युको संख्या बढिरहेको छ। र अर्को एउटा अघिदेखि हामीले आज जिल्लाका जस्तै नुवाकोट भयो, धादिङ भयो, त्यसपछि गएर रसुवा, रामेछाप अनि दोलखाका संवाददाताहरूसँग कुरा गरेर सिन्धुपाल्चोकका संवाददाताहरूसँग कुरा, तपाईँहरूको जिल्लामा अझै पनि भूकम्पले प्रभावित भएको यस्तो कुनै ठाउँ छ जहाँ उद्धारको पनि कुनै पुग्न नसकेको होस् अथवा कुनै सूचना त्यहाँबाट आउन नसकेको होस् भन्दा उहाँहरूले धेरै स्थान छ भन्नुभएको छ। यसले पनि के देखाउँछ भने अझै पनि यो क्याजुअलिटीहरू बढ्न सक्ने सम्भावना देखाउँछ। हुन पनि उद्धारको काम एकैचोटि सकिने पनि होइन। आज हुन त चौथो दिन भइसकेको छ। यो चौथो दिनसम्ममा सबै क्षेत्र जहाँ जहाँ भूकम्पको प्रभाव परेको छ त्यहाँ राज्यको उपस्थिति भइसक्नु पर्ने हो, तथापि समय चाहिँ लाग्छ, त्यो चाहिँ स्वीकार गर्नै पर्छ। यही बीचमा एउटा सन्दर्भ जोडौँ, यो आजबाट केही हदसम्म बजारमा उपभोग्य सरसामग्रीहरूको उपलब्धता बढ्न थालेको छ।
त्यस सँगसँगै त्यसमा अनियमितता हुने काम पनि बढ्न थालिराखेको छ। एउटा सन्दर्भ यहाँनिर जोडौं। यति बेला दैनिक उपभोग्य सामग्री बिक्री वितरणमा अनियमितता हुने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बजारको अनुगमन पनि शुरू गरेको छ। आयोगको संयोजकत्वमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र वाणिज्य विभागको संयुक्त टोलीले अनुगमन शुरू गरेको हो। टोलीले अनुगमनका क्रममा पसल नखोलेको अवस्थामा सील गर्ने, चर्को मूल्य असुलेको भेटिए तत्काल घटनास्थलमै कार्यवाही गर्ने, देशका विभिन्न शहरमा रहेका गोदाममा छापा मारेर लुकाएको अवस्थामा केही भेटिए तत्काल कार्यवाही गर्ने आयोगले जनाएको छ। सँगसँगै अस्थिर समयको मौका छोपी कालोबजारी बढ्ने भएले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन लागेको आयोगका प्रेस सल्लाहकार भवानी सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। पनि देख्न सक्छौँ मानिसहरू अलिकति भत्किएको संरचनाहरू देखिरहेका छौँ, तर त्यही ठाउँबाट पनि तरकारीका पसलहरू खुलेका, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू तरकारीहरू किनेर जाँदै गर्नुभयो। केही सहज हो कि भन्न सकिने स्थिति भइरहेको थियो। कालीमाटीको दृश्य हो र जीवन केही सहज हुन गइरहेको हो कि भन्ने हामी ठानिरहेका छौँ। र अर्को एउटा कुरा, योचोटि निकै लामो किन हुन गयो भने एउटा त लगातार झट्काहरू आइरहेको। पहिलो भूकम्प आयो, त्यसपछि केही पनि नभएको भए चाहिँ जाउँ भन्ने आँट पनि हुन्थ्यो होला, तर लगातार ठुल्ठुला झट्काहरू आउँदा के हो जानै नसकिने एउटा डर भयो। अर्को के भयो भने हाम्रो भौगोलिक संरचनाले पनि हामीलाई गाह्रो पार्यो। हाम्रा अहिलेको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु भएका जति पनि जिल्लाहरू छन्, यी जिल्लाको सदरमुकामसम्म बल्ल बल्ल सहज रूपमा पुग्न सकिन्छ। त्यसपछि सदरमुकामबाट अन्यत्र दुर्गम गाउँहरू जान सवारी साधनको उपलब्ध चाहिँ छैन कतिपय स्थानहरूमा। त्यसकारण त्यहाँ जाने एक मात्र उपाय भनेको हेलिकप्टर, र हेलिकप्टर सहज रूपमा हरेक जिल्लामा उपलब्ध हुन नसक्दा, र अर्को हेलिकप्टर भएका ठाउँमा पनि मौसमी प्रतिकूलताका जति पनि तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका हिउँ परिरहेका गाउँहरू छन्, त्यस ठाउँमा मौसमी प्रतिकूलता, दोस्रो भौगोलिक प्रतिकूलताले पनि त्यहाँ अवतरण गर्न नसकेर पनि लामो समय लागिरहेको छ। हाम्रा संवाददाताहरूले भनिराख्नु भएको छ, जस्तो धादिङकै कुरा, काठमाडौँबाट धेरै टाढाको जिल्ला होइन, तर धादिङमै पनि हिजो निकै पटक हेलिकप्टर पुग्ने प्रयास गरिरहँदाखेरि माथिबाट उडेर फर्किने अवस्था मात्रै रह्यो। कारण त्यो हेलिकप्टर अवतरण गरेर त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्ने अवस्था पनि भएन। सँगसँगै मौसमको प्रतिकूलता पनि अर्कोतर्फ छ। निरन्तर पानी परिराखेको छ। सँगसँगै यो बेला बेला आइरहने झट्काहरूका कारण पनि हेलिकप्टरलाई सही स्थानमा सही तरिकाले अवतरण गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सम्भव भइराखेको छैन। सम्भवतः आजबाट केही सुचारू हुन सक्ने थियो, तर आज पनि वर्षा भइराखेको छ। काठमाडौँमा वर्षा भयो, त्यस सँगै जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा पनि वर्षा भइराखेको छ। त्यसकारण यो वर्षाले निकै गाह्रो। यसैबीच हामीलाई भर्खरै प्राप्त भएको छ। अघि हामी 4734 भनिरहेका थियौँ जम्मा ज्यान गुमाउनेको संख्या, अहिले 4779 4779 आएको छ। र अर्को जिल्लामा पनि अघि हामीले 3335 भनिरहेका थियौँ, अहिले 3390। अघि भर्खरै हामी कुरा गर्दैथ्यौँ रूपेशजी, बढ्न सक्छ भनेर। यो बढ्न सक्ने चाहिँ लगातार देखिराखिएको छ। र बढ्न सक्नुको कारण हामीले किन बताइरहेका छौँ भन्दा अति दुर्गम ठाउँहरूमा भूकम्पले प्रभाव पारेको छ र त्यहाँ ठुल्ठुला निकै मानव बस्तीहरू निकै नै क्षति पुगेको र कतिपय ठाउँमा घरहरू पूर्ण रूपमा एउटा सिङ्गै गाउँै पनि क्षति भएको कारणले पनि, र त्यहाँ बिस्तार सुरक्षाकर्मी उद्धारकर्मी पुग्ने क्रम रहेकोले पनि बिस्तारै संख्या बढ्ने क्रम आइरहेको छ। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ, यति हुँदै पनि अघि हामीले राजधानी जसलाई हामी सुगम भन्छौँ त्यो जिल्लाका कुरा पनि गऱ्यौँ, अहिले हामी दुर्गमको कुरा पनि गरिरहेका छौँ। जतिसुकै जेसुकै भने पनि मानवीय संवेदना जोडिएको छ, आफन्त परेका छन्। त्यसकारण मान्छे चाहिँ सरकारको प्रम्प्ट उपस्थिति, तत्काल उपस्थिति खोज्दो रहेछ। सरकारका पनि बाध्यता होला, सरकारले बताउनु सक्नु पर्दछ, तर अझै पनि भएन भन्ने खालको गुनासो चाहिँ हामीले लगातार पाइरहेका छौँ। स्वाभाविक पनि मानिन्छ, किनभने यति धेरै पटक भूकम्पको झट्का महसुस भइरहँदाखेरि र आफूले आफ्नो क्षेत्रमा उद्धारका लागि सरसामग्री नपाइरहँदाखेरि र त्यो अनुसारको स्रोत साधन नजोड्दाखेरि ताक्ने मुख भनेको सरकारकै हो। त्यो स्थिति भएको हुँदाखेरि सरकार कमजोर हो कि सरकार प्रतिको रोष त्यहाँनिर व्यक्त हुँदै जान्छ। सँगसँगै यी विभिन्न प्रतिकूलताका कारण सरकार नपुगेको अर्को ठाउँमा छ। जसरी तपाईँले भन्नुभयो मृतकको संख्या बढ्दैछ भनेको अर्थ यो काठमाडौँमै अथवा जहाँबाट सूचनाहरू प्राप्त भइराखेका छन् अथवा जहाँ उद्धार भइराखेका छन् त्यहाँको तथ्याङ्क मात्रै होइन, जहाँ हिजो अस्ति उद्धार टोली पुग्न सकिराखेको थिएन, जहाँ हिजो अस्ति सञ्चारको सम्पर्क भइराखेको थिएन, त्यहाँका ताजा जानकारीहरू पनि आइरहेका छन्। त्यहाँ
त्यहाँ बिस्तारै उद्धार टोलीहरू पुगिरहेका छन्। हामी नै पनि बल्ल कतिपय स्थानमा पुगिराखेका छौँ हाम्रा संवाददाताहरू मार्फत। त्यो हुँदाखेरि त्यहाँको नयाँ नयाँ जानकारीहरू प्राप्त भइरहेका छन्। अर्को के छ अहिले भर्खरै अब सञ्चारको कुरा गरौँ हामी। सञ्चार त अहिले निकै नै फड्को मारिसकेको छ, हामी सबैको हातमा मोबाइलहरू छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि त्यो मोबाइल पनि चार्ज हुनलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहियो। अर्को त्यो मोबाइललाई नेटवर्कले पनि क्याच गर्नु पर्यो र दुर्गम ठाउँहरूमा यसै पनि हामी नै गयौँ भने पनि सेटेलाइट फोन हामीलाई चाहिन्छ। हामीले बोक्ने गरेको रेगुलर फोन सेलले त्यो ठाउँमा काम गर्दैन। पछि त्यहाँका बासिन्दाहरूसँग त्यो खालको अत्याधुनिक सुविधाको फोन नहुन पनि सक्छ। एउटा सामान्य फोनले यदि बल्ल तल्ल नेटवर्कमा मात्र काम गर्थ्यो भने पनि यदि उहाँहरू भूकम्पबाट प्रभावित हुनुहुन्छ भने त्यो फोनले पनि काम गरिरहेको नहुन सक्छ। त्यो टावरले काम गरिराखेको छैन। टावर सञ्चालनका लागि बिजुलीको पर्याप्तता पनि चाहियो। यही बीचमा एउटा दृश्य हेरिहाल भर्खरै स्क्रिनमा देखिरहेको छ। गाउँ एउटा छ, भूकम्पले धेरै क्षति पुर्याएको छ। हामी परैबाट हेरेको यो एरियल शटमा पनि हेरौँ, त्यो गाउँमा निकै क्षति पुगेको देखिन्छ। यस्ता दृश्यहरू धेरै छन् पहाडी भेगहरूमा, दुर्गम भेगहरूमा। अब यहाँसम्म पुग्नको लागि कतिको सहज छ, उद्धारकर्मीहरू कतिको सहज रूपमा पुगेका छन्, त्यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यही सन्दर्भ जोडिरहँदाखेरि कतिपय काठमाडौँभन्दा बाहिर रहेका र काठमाडौँभित्र रहेका विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था, युवा संस्थाका साथीहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँहरूको समूह 2-3 दिन लगाएर भए पनि त्यहाँसम्म राहत र उद्धारको टोली पठाउनको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। र अर्को एउटा लगातारको गुनासो कस्तो किसिमको आइरहेको छ भन्दा सरकारी पदाधिकारीहरूको काठमाडौँमै उपस्थिति देखिएन भन्ने कुरा पनि छ। जति पनि काठमाडौँका खाली ठाउँहरू छन्, टुडी खेलदेखि लिएर कहीँ खेल मैदानहरू, गौचरण होस्, प्रसङ्गशाला होस्, अथवा अहिले नयाँ नयाँ प्लानिङ गरिएका ठाउँहरूमा खाली ठाउँहरू आयो, त्यो ठाउँहरूमा टेन्ट राखेर मान्छेहरू बसिराख्नु भएको छ। कुनै न कुनै रूपमा प्रतिनिधिको उपस्थिति भइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने सर्वसाधारणको एक खालको अपेक्षा केसम्म पनि पाइयो भने हामीलाई केही दिनु पर्दैन, कम्तीमा हामी बसेको ठाउँमा हामी कसरी बसेका छौँ भन्ने हेरिदिन मात्रै आए हुन्छ। एकपटक के चाहिन्छ भनेर सोधिदिए मात्रै पनि पुग्छ। हामीले चाहेको कुरा, हामीले मागिरहेको कुरा नदिए पनि हुन्छ। तर कम से कम हामी यहाँ छौँ, हाम्रो चर्किएको घर हेरिदियोस्, हाम्रो भत्किएको घर हेरिदियोस् भने त्यो ठाउँमा मन्त्री नै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो संयन्त्र कस्तो, प्रधानमन्त्री हुन्छ, मन्त्रीहरू हुन्छ, सचिवहरू हुन्छ, सहसचिवहरू हुनुहुन्छ, त्यो भएन। स्थानीय लेभलमा नगरपालिका भने नगर सचिवहरू हुन्छ, गाविस भने गाविसकै सचिवहरू हुनुहुन्छ। त्यतिले पुग्दैन। हाम्रो देशमा मत पाएर जितेर जानुभएका सभासदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भए पनि जोसुकै होस् उपस्थित भइदिनु पर्यो र हामी कसरी छौँ, कुन अवस्थामा छौँ हामीलाई हेरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा रहेको छ। विजयजी, यही बीचमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला जहाँ सबैभन्दा भूकम्पको ठूलो प्रभाव परेको छ भनिएको छ, मृतकको संख्या पनि निकै छ, त्यहाँबाट हाम्रा संवाददाता जीवन पराजुले अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग एकपटक कुराकानी गरी हेरौँ। जीवनजी, के छ ताजा स्थिति त्यहाँको सिन्धुपाल्चोकमा? के भइराखेको छ? उद्धार कार्य कहाँसम्म पुग्यो? राहतको काम कसरी चलिरहेको छ बताइदिनुहोस् न। अहिले पछिल्लो समय मैले भर्खरै पाएको जानकारी अनुसार सिन्धुपाल्चोकको जलबिरे गाविसको हगाम भन्ने ठाउँमा चाहिँ घरहरू ध्वस्त भएका छन्। अहिले पछिल्लो समय गएको भूकम्पले गर्दाखेरि बाँकी रहेका चाहिँ 5% घरहरू पनि भत्केका छन् भनेर भर्खरै विवरण आएको छ, जसमा 50 जना चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ र लास समेत निकाल्न केहीको सकिएको छैन। जहाँ चाहिँ जुन पशुहरू मरेर दुर्गममा फैलिसकेको छ, बिरामी पर्न थालिसकेका छन् भनेर भर्खरै जानकारी पाएका छौँ। त्यसै गरी आजको जानकारीमा जुन सिन्धुपाल्चोकको 12 पिछे गाउँ विकास समितिबाट आज एकजनाको चाहिँ मृतकको चाहिँ लास निकालिएको छ। त्यसै गरी अस्तिदेखि गएको भूकम्पको कारण जलबिरेमै एकजनाको जुन लास अर्को निकालिएको छ भने एकजनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। त्यसै गरी तातो पानी जुन लिपिङ ध्वस्त भएको छ भने भन्सार कार्यालय पनि त्यहाँनिर छ, अन्दाज गर्न नसकिने ठाउँमा पुगिसकेको छ। त्यहाँनिर सेना प्रहरीहरू पनि हराइरहेका छन् हामीले जानकारी पाएका छौँ। जीवनजी, अघि तपाईँ दिउँसो मसँग कुरा गर्दा के भन्दै हुन्थ्यो भने तातो पानी नाकाको स्थिति के छ जानकारी पाउन सकेको छैन र अब हेलिकप्टरबाट त्यहाँ जाने प्रयास भइरहेको छ भन्दै हुन्थ्यो। त्यहाँ पुगेर केही सूचनाहरू आयो? तातो पानी नाकाको स्थिति के छ? भर्खरै तातो पानी नाकाको बारेमा बुझ्दाखेरि जुन घरहरू ध्वस्त भएका छन् अनि त्यहाँनिर जुन घुम्न आउने जुन पर्यटकहरू, देशका आन्तरिक पर्यटकहरू पनि के कति संख्यामा मरे भनेर कसैले पनि आँकडा गर्न सकिएको छैन। भनिएको छ त्यहाँनिर 400 देखि 500 को बीचमा चाहिँ हराइरहेका छन् भनेर भर्खरै हामीले जानकारी पाएका छौँ। हस्, धन्यवाद जीवनजी।
यहाँलाई जानकारी गराउँ जीवनजीसँग हामी फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्क प्रयास गर्छौँ किन भन्दा टेलिफोन धेरै बेर जाम नहोस् र धेरै बेर मान्छेहरूले चाहिँ आफ्ना सूचनाहरू दिन पाउन् धेरैभन्दा धेरैले टेलिफोन प्रयोग गर्न सकुन् र धेरै बेर एउटै व्यक्तिले जाम नगरोस् भनेर रुपेशजी 5 मिनटको समयमा लगातार कुरा गरिसकेपछि चाहिँ नेपाल टेलिकमले अहिले अटो कट हुने व्यवस्था मिलाएको छ। त्यो जानकारी धेरैलाई नहुन सक्छ र 5 मिनटसम्मको कुराकानी गर्दा आफ्नो परिवारको स्थिति के छ घरको स्थिति के छ थाहा पाउन सकिन्छ। तर हामीलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेको छ किनभने हाम्रो संवाददातासँग 10 मिनट 15 मिनट पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। 5 मिनटमा फोन काट्छ। एउटा जिल्लामा एउटै ठाउँको कुरा गरिरहँदाखेरि 10 मिनट 12 मिनट जान सक्छ। तर पनि हामीले फेरि काटिए पनि फेरि फोन लगाउने उहाँहरूसँग अपडेट लिने गरिरहेका छौँ र हामी कुरा गर्दै थियौँ अब रोगहरू फैलन सक्ने कुरा जुन अघि हामी गरिरहेका थियौँ टोडी खेलको अहिले भर्खरै हाम्रो संवाददाताले पनि बताउनुभयो जलबिरेमा 50 जनाको ज्यान गुमेको कुरा गरिराख्नु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा धेरै डेथ क्याजुअल्टीको अहिलेसम्म डाटा आइरहेको र उहाँले भन्नुहुन्छ त्यहाँ पशु चौपाया मानिसहरू पुरिएकोले दुर्गन्ध फैलिन थालिसकेको छ र त्यो कारणले अन्य किसिमका संक्रमणहरू फैलिने हो कि भन्ने डर पनि छ। यति बेला निकै सतर्कता अप्नाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यो व्यक्तिगत तहबाट पनि आवश्यक छ सँगसँगै राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने सावधानी अप्नाउनु पर्ने सावधानीहरू पनि अप्नाउनु पर्नेछ। कारण मौसमको प्रतिकूलता छँदैछ। त्यसबाहेक शवहरूको थाङ्को लाउने काम पनि हुन सकेको छैन जहाँ त्यति धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। त्यो सबै शवहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले राख्नुपर्ने अथवा त्यसलाई दहन गर्नुपर्ने स्थिति छ। सँगसँगै पशु चौपायाहरू पनि मरेका छन्। निकै नै जटिल अवस्था हो यो। सिन्धुपाल्चोकमा कसरी व्यवस्थापन गरिएला सिन्धुपाल्चोककै कुरा गर्दा केही समय अगाडिको अर्को त्यहाँ परेको प्राकृतिक विपत्ति पनि सम्झ्यौँ हामी। जुरेमा पहिरो गएको थियो र धेरैजनाको ज्यान लिएको थियो र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पाउँदा नपाउँदै सिन्धुपाल्चोकमा अर्को यो विपत्ति थपिएको छ र अहिलेसम्मको हामीले हेर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै तथ्याङ्क त्यहीबाट आइराखेको छ। उहाँले जीवनजीले नै पनि भन्नुभयो जुन ठाउँको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको विशेष सम्बोधन नेपाल टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्छ। शनिबार आएको महाभूकम्पबाट मर्नेहरूको संख्या हालसम्म 4,355 जना पुगिसकेका छन्। सम्पूर्ण देश अहिले शोकको घडीमा रहेको छ। मध्यनजर राखेर राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको सम्बोधन हामी तपाईहरुलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाउने प्रयासमा छौं र अघिदेखि हामी कुरा गरिरहेका छौं राष्ट्रको सरकारको उपस्थितिको कुरा। अहिले प्रधानमन्त्रीले केही भन्न लाग्नु भएको छ। हामी आश गरौं राष्ट्रमा भएका राष्ट्रवासीले केही राहत महसुस गर्न सक्ने कुरा उहाँबाट आओस् र किन राहत सामग्री पुग्न सकेको छैन त्यसको जवाब पनि आओस् भन्ने हामी चाहन्छौं। जनताले अपेक्षा गरिराखेका छन् सरकारले कुन तरिकाले राहतको वितरण गरिराखेको छ, कुन तरिकाले उद्धारको काम भइराखेको छ, यसबारेमा सरकारले नियमित रूपमा सकेसम्म हामीले सञ्चार माध्यमले माग्दाखेरि त अझै घण्टा घण्टामा त्यो किसिमको अपडेटहरू दियो सरकारले पनि राखेको छ। अब अहिलेसम्म हामी यहाँ 4 दिन भयो सडकमा बसेको, अहिले रात परिसक्यो 7 बजिसक्यो। अहिलेसम्म यहाँबाट चाहिँ भूकम्प सम्बन्धी आधिकारिक साल वैशाख 12 गते दिउँसो अप्रत्याशित रूपमा आएको भूकम्प र त्यसपछि पटक पटक आएका कम्पनले ल्याएको विनाशले मुलुकलाई स्तब्ध र समस्त नेपालीलाई अत्यन्त मर्माहत बनाएको छ। राष्ट्रिय विपत्तिको यस दुःखद घडीमा भूकम्पबाट जीवन गुमाउनु हुने समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू र विदेशी नागरिकमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। उहाँहरूका स्वजनहरूमा हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछु। भूकम्पका कारण घाइते बन्नुभएका समस्त दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यस दुःखद घटनामा घाइते हुनुभएकाहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस दुःखद प्राकृतिक प्रकोपमा पर्नुभएका नागरिकहरूको खोज तलास, तत्काल उद्धार, राहत उपचार र पुनर्स्थापना कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन
मन्त्री परिषद, नेपाल सरकारका चारवटै सुरक्षा निकाय, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, प्रमुख प्रतिपक्ष सहित समस्त राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, मानवीय सहयोगको क्षेत्रमा काम गर्ने समस्त सरकारी र स्वदेशी तथा विदेशी गैर सरकारी संस्थाहरू, नागरिक समाज, संचारकर्मीहरूले हालसम्म गर्नुभएको स्वस्फूर्त प्रयासको म उच्च प्रशंसा गर्दछु। यस प्रयासलाई अझ प्रभावकारी र सुव्यवस्थित बनाउन मन, वचन र कर्मले समर्पित रहन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछु। समस्त युवाहरू उद्धार र राहत कार्यमा अग्रपंक्तिमा रहनुहुने मैले विश्वास गरेको छु। सरकारको पहिलो कर्तव्य आम नागरिकको जीवनको सुरक्षा हो। यसबाट सरकार कदापि विचलित हुने छैन। सरकारले विपत्तिको सामना गर्ने कार्यमा नागरिकहरूको खोज तलास, उद्धार र स्वास्थ्य उपचारका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। यससँगै भूकम्पबाट पीडित एवं प्रभावित नागरिकहरूको राहत र पुनर्स्थापनाप्रति हामी गम्भीर र संवेदनशील छौं। क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको मरम्मत तथा पुनर्निर्माण कार्यमा पनि हामी दत्तचित भएर लाग्ने कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। भूकम्पले तहस नहस पारेको ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक, धार्मिक महत्वका सम्पदाहरूको सरकारले क्रमिक रूपमा पुनर्निर्माण गर्नेछ। पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको यस महत्वपूर्ण कार्यमा धैर्यतापूर्वक सक्रिय रहन म समस्त दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। इन्डोनेसियाको जाकार्तामा सम्पन्न एसिया अफ्रिका शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किने क्रममा प्राप्त यस अकल्पनीय दैवी प्रकोपको समाचारपछि भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चीनका महामहिम राष्ट्रपति शी जिनपिङ, पाकिस्तानका महामहिम प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ, श्रीलंकाका महामहिम राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना, भूटानी नरेश जिग्मे केशर वाङचुक लगायत विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूले नेपालप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै उद्धार र राहत कार्यमा सहिष्णुतापूर्वक गर्नुभएको सहयोगको मैले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छु। भूटानका प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर सद्भाव र मैत्री प्रकट गर्नुभएको छ। हामीले अमेरिका, बेलायत, नर्वे, जापान, फिनल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, इजरायल लगायतका 15 भन्दा बढी मित्र राष्ट्रहरू र संयुक्त राष्ट्र संघ सहित विकासका साझेदार एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पूर्ण सहयोगको प्रतिबद्धता पनि प्राप्त गरेका छौं। अन्य मित्र राष्ट्रहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त हुने आशा गरेका छौं। दुःखको यस घडीमा हामीलाई यसबाट ठूलो भरोसा मिलेको छ। म उहाँहरूको तत्परता, सद्भाव र मित्रताप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताको तर्फबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामीले बंगलादेश, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, नर्वे, जापान, फिनल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, इजरायल, टर्की, पोल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, अरब राष्ट्रहरू लगायतका मित्र राष्ट्रहरू र संयुक्त राष्ट्र संघ सहित विकासका साझेदार एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पूर्ण सहयोगको प्रतिबद्धता पनि प्राप्त गरेका छौं। अन्य मित्र राष्ट्रहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त हुने आशा गरेका छौं। अन्य मित्र राष्ट्र दुःखको यस घडीमा हामीलाई यसबाट ठूलो भरोसा मिलेको छ। भर्खर गति लिन लागेको विकास प्रक्रियामा पनि यस भूकम्पका कारण अझ बढी चुनौती थपिएका छन्। यो संकटलाई पार गरेर हामीले विकास प्रक्रियालाई पुनः गति दिन परेको छ। सबैको सामूहिक प्रयासले
यो अग्नि परीक्षामा हामी सफल हुने मैले विश्वास लिएको छु। हामीसँग भएको सीमित साधन र स्रोतलाई भरपूर प्रयोग गर्दा गर्दै पनि अप्रत्याशित र अकल्पनीय प्राकृतिक विपदालाई सुरक्षा गर्ने क्रममा हुन गएका कमी कमजोरीबाट पाठ सिक्दै हामीले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अत्यधिक प्रयास गरिरहेका छौं। प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका संस्थागत विकास गर्नुपर्ने शिक्षा हामीलाई यो दुःखद घटनाले दिएको छ। यस संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गरी मुलुकमा दृढ शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको माध्यमबाट द्रुत गतिमा देशको विकास गर्ने हाम्रो आवश्यकता र जनताको चाहनालाई पूरा गर्ने दायित्वलाई यथाशक्य पूरा गर्ने समस्त राजनीतिक दलहरूबाट सहकार र सहयोग हुने मैले पूर्ण अपेक्षा राखेको छु। यो विनाश घटनाबाट अत्यन्त मर्माहत भएर उद्धार कार्य लगायत प्रकोप पछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्यलाई सघाउन स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूबाट अभिव्यक्ति सहानुभूति, सान्त्वना र उदारपूर्वक प्राप्त सहयोगको प्रशंसा गर्दछु। स्वेच्छाले यस्तो परोपकारी कार्यमा राहत बढाउनु हुने समस्त महानुभावहरूप्रति म कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। पुनर्निर्माणको चरणमा पनि हामीलाई मित्र राष्ट्र विकासका साझेदारहरूबाट निरन्तर सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। यस विनाशकारी भूकम्पमा पनि जीवन गुमाउनु भएका नेपाली तथा विदेशी दाजुभाइ दिदीबहिनी र बाल वृद्धहरूको सम्झनामा आजदेखि 3 दिनसम्म हामीले शोक मनाउँदै र स्वदेशका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय र विदेश स्थिति कूटनीतिक नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेका छौं। जय नेपाल। अब होइन, यो प्रश्न उत्तर गर्ने होइन, तपाईँले फरेन प्रेसलाई ब्रिफ गरिदिनु भइहाल्यो। धन्यवाद। भर्खरै यहाँहरूले हेर्नुभयो प्रधानमन्त्री सुशील विशेष सम्बोधन गर्नुभयो शनिबार आएको हामी अहिले तपाईहरूलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विपदको अवस्थामा राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधन देखाइरहेका थियौं। प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने बताउनु भएको छ। बेपत्ता भएकाहरूको तत्काल खोजी कार्य गर्ने, पीडितहरूलाई राहत पुर्याउने, उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्याउने सबै पक्षसँग अपील गर्नुभएको छ। यसैगरी क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना बनाउन तत्काल पहल गर्ने, सम्पदाहरूको क्रमिक रूपमा पुनर्निर्माण गर्दै जाने र मित्र राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ। रूपेश, हामी अघि कुरा गर्दैथ्यौं नि न्यूजील्याण्डबाट सहयोग आउनको लागि रोकिराखिएको छ भनेर। यहाँ प्रधानमन्त्रीले जात्री निकाय र मित्र राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिराख्नु भएको छ। यो कुरा अलिकति बुझ्नै पर्ने भएको छ सरकारी पदाधिकारीहरूसँग। सम्भवतः यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि सरकारी व्यवस्थापन सायद मिलिराखेको छैन। प्रधानमन्त्रीले के पनि भन्नुभयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जुन खालको सदाशयताका साथ विदेशबाट यो सहयोगहरू प्राप्त भइराखेको छ, त्यसका लागि विभिन्न मुलुक र दात्री निकायहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ। सँगसँगै यो भूकम्पले विकासको मार्गमा नेपाल जसरी अगाडि बढ्न खोजिराखेको थियो त्यसमा यो ठूलो चुनौतीको रूपमा आएको छ। अब सबै मिलेर सामूहिक प्रयासले यो अग्नि परीक्षालाई सामना गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा उहाँले बताउनु भयो। सँगसँगै उद्धार राहतलाई प्रभावकारी बनाउन जसरी सरकारले प्रयत्न गरिराखेको छ त्यसमा सहयोग गर्नका लागि हरेक व्यक्ति हरेक नागरिकलाई पनि उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। सँगसँगै उहाँले अन्तिममा के पनि भन्नुभयो भने अब समस्त यो भूकम्पका कारण जति पनि स्वदेशमा रहेका नेपालीहरू र विदेशीहरू
जसले जीवन गुमाएका छन् उनीहरूको सम्झना स्वरूप आजबाट 3 दिनसम्म शोक मनाउने र त्यसका लागि विभिन्न सरकारी कार्यालय देशभित्र रहेका र बाहिर रहेका कूटनीतिक नियोगहरूको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको पनि उहाँले प्रधानमन्त्रीले आज यो सम्बोधनमा बताउनु भयो। पक्कै पनि हामी अहिले राष्ट्रिय विपदमा छौं र राष्ट्रिय शोकमै पनि भन्नुपर्छ किनकि यति धेरै नागरिकहरूले ज्यान गुमाइराख्नु भएको छ। तर अहिले हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ कहाँ छ भन्दा मृतकहरूको त हामी उत्खनन गरेर शव ल्याउन पनि सक्ने अवस्था हुन सक्छ तर कोही संकटमा हुनुहुन्छ कि अझै पनि जीवितै हुनुहुन्छ कि उहाँहरूको उद्धार र राहत र उपचारमा चाहिँ सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। हामीले देख्छौं हाम्रा संवाददाताहरूले ल्याएको दृश्यमा आक्रोश छ के भन्दा त्यहाँनिर पुरिनु भएको छ। अघि हामीले साँखुको एकजनाको बाइट हामीले प्रसारण गरिरहेका थियौं। एकजना बहिनी यताबाट दौडेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँ उता पुग्न पाउनु भएन यही बिचमा पुरिनु भएको छ। निकालिदिनुहोस् भनेर पहल गर्यौं सुरक्षाकर्मीले आउनुभयो हेरेर जानुभयो गर्न सकिराखेको छैन एक्सेसै छैन भन्ने हुन्छ। त्यो खालको पीडा पनि छ एक हिसाबले मानिसहरूसँग। हो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा सीमित स्रोत साधनका कारण उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा पनि स्वीकार गर्नु भएको छ। अब त्यो प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारी संयन्त्रले अब थप के गर्न सक्छ त्यो अहिले हामीले अपेक्षा गरिराखेको र सर्वसाधारणले अपेक्षा गरिराखेको त्यो वन विन्डोबाट सूचना आउने जस्तै अहिले सरकारले के भनिरहेको छ भने भूकम्पको अनर्गल हल्ला नफैलाउनु हैन भनिराखेको छ। यसैगरी राहत उद्धारका लागि चाहिँ काम गरिराखेको छु भन्छ। तर हामी के भनिरहेका छौं भने अनर्गल हल्ला फैलिनुको पछाडि के भयो भने सूचना एक ठाउँबाट आइरहेको छैन सूचना धेरै ठाउँबाट आइरहेको छ। धेरै ठाउँबाट सूचना आउँदाखेरि हतारमा काम गर्दा कतिपय सञ्चार माध्यमहरूले गलत पनि सूचना दिएका हुन्छन्। त्यसकारण सरकारले के भन्नु पर्यो भने यो ठाउँबाट आधिकारिक सूचना आउँछ त्यहाँबाट तपाईहरुले सूचना दैनिक भूकम्प बुलेटिनै जारी गर्नु पर्यो सरकारले। तर अहिलेसम्म हाम्रो हातमा परेको छैन हामीले त्यो देखिरहेका छैनौं। सरकारले यो दैनिक रूपमा अत्यावश्यक पर्ने सरसामग्रीहरू कहाँ पाइन्छ कसरी पाइन्छ त्यसको मूल्य सूची के हो कहाँबाट लिँदाखेरि चाहिँ सही तरिकाले लिन पाइन्छ सही मूल्यमा पाइन्छ त्यो समेतको जानकारी पिउने पानी कहाँ कसरी वितरण भइराखेको छ त्यो कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने खालको जानकारी हो। किनभने यो संक्रमणको बेला हो हैन अलिकति खराब केही चीज पर्यो भने हामी बिरामी हुन सक्छौं त्यसले अर्को भयावह स्थिति निम्त्याउन सक्छ। हामी जाजरकोटको उदाहरण लिएर समाचार हिजो अस्तिसम्म गरिरहेको अहिले भूकम्प आएपछि अलिकति जाजरकोट ओझेलमा परेको के भन्छ तर त्यहाँ फोहोर प्रदूषित पानी र फोहोर बसाइकै कारण त्यो भइरहेको छ भने अहिले काठमाडौँकै अवस्था पनि यसरी एकै ठाउँमा एकत्रित भएर धेरैजना मानिस बस्नु अर्को उहाँहरूले शौचालय प्रपर रूपमा पाउन नसक्नु र खाएका कुराहरू जताबाजी गरिदिँदाखेरि फोहोरको कारणले गर्दा समस्या परिरहेको छ। त्यससँगै जसरी पालको कुरा आयो नि पाल मात्रै दिए पनि हुन्थ्यो सरकारले भनिरहँदाखेरि कमसे कम सरकारले यो यस्तो खालको टेन्ट पाल यहाँनिर यसरी वितरण भइराखेको छ भन्ने खालको जानकारी मात्रै प्रदान गरिदिए पनि सर्वसाधारणले सजिलो तरिकाले लिन पाउने थिए। यहाँ त टुडीखेलमा बसिराखेका छ अथवा तिनकुरियामा बसिराखेका छ अथवा अन्यत्र कतै सर्वसाधारण बसिराखेका छ भने मेरो ठाउँमा किन आइपुगेन सरकार भनिराखेका छन्। सरकारले यदि यो ठाउँमा यसरी यो व्यक्तिबाट अथवा यो निकायबाट यसरी हामीले वितरण गरिराखेका छौं भन्दाखेरि रेड क्रसको एउटा प्रसंग रेड क्रसको एकजना व्यक्तिले जसले पाल बेचिरहेको भन्ने सन्दर्भ अघि हामीले उठायौं त्यस्तो खालको गलत प्रवृत्तिका मान्छेहरूले बीचमा फाइदा उठाउन पाउँदैनन् कालोबजारी हुन पाउँदैन। अर्को कुरा यदि सरकारले गरेकै रहेछ भने पनि र प्रोपर सूचना नआउँदाखेरि गरेको देखिएन। आवश्यक र अत्यावश्यक सूचनाहरू चाहिँ सरकारले भरमगदुर दिन सक्ने हो भने बीचमा अरू सूचनाहरू छिर्न पाएनन् र केही नराम्रो गलत कार्य भइरहेको छ त्यो पनि हुन पाउँदैन। यो स्थिति रहेको छ। हामी लगातार तपाईहरूलाई भूकम्पले निम्त्याएको क्षति यसबाट हुन गएको अहिले भइरहेको राहत उद्धारको कार्य विदेशबाट आइरहेको सहयोग सरकारले गरिरहेको पहल सूचना सञ्चार माध्यमले तपाईहरूलाई दिइरहेको सूचना यो लगातार तपाईहरूलाई हामी अपडेट गरिरहेका छौं। आज चौथो दिन भइसकेको छ र भूकम्पविदहरूले आश्वासन पार्न खोज्नु भएको आश्वासन गर्न खोज्नु भएको पछिल्लो जानकारी लियौं। उहाँहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने 72